Namaste children. Namaste. Okay, listen. How are you? I think you are fine. Okay, listen. So we completed 2 classes. What are things we learned in the 2 classes? Okay, that one we have to recall first. Before starting the class, first we have to recall what are the things we learned before classes. Okay, first listen. What is the first unit? Geometry. Geometry means what I said, you know? Yes, study of different shapes. Okay, that is called a geometry. Okay, so before classes, what are the things we learned? First one, we learned 2D shapes. Okay, so what are the 2D shapes are there? Square, rectangle, triangle and circle. 4 2D shapes we learned. Okay, and we learned properties of 2D shapes. Properties of 2D shapes. அதாவது 2D shapes நம்ம டீடைலா பார்த்தோம். How many corners, how many sides? Yes. Likewise we learned square na அதுக்கு எத்தனை sides இருக்கு, எத்தனை corner இருக்கு, இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? அதே மாதிரி என்னது? We saw the properties of a square, a rectangle, triangle and circle. 4 அதாவது properties of the 4 shapes க்கு நம்ம பார்த்தோம் டீடைலா. நம்ம பார்த்தோம் last classல. So what you do means daily how to memorize any one 2D shapes. அதாவது first இன்னைக்கு 2 days you may take it. Okay, 2 days ல 1 day ல நீங்க என்ன பண்ணலாம்? So you have to memorize the properties of square. First square ஓட property நீங்க memory பண்ணனும். Second rectangle ஓட property memory பண்ணனும். Likewise you have to memorize the 4 shapes. Okay, listen. Now we are going to see that what means. We are going to see the book page number 5. Now you have to see that. So we are take that book page number 5. Let you take it your book page number 5. Okay. So what they are given? என்ன கொடுத்திருக்காங்க book page number 5. Listen பண்ணுங்க. Identification of objects by blind folding. So blind folding na அந்த folding அந்த மடக்கி இருக்கும் அந்த folding வச்சு நம்ம என்ன லைன் என்ன ஷேப் நம்ம கண்டுபிடிக்க பிளைண்டா இந்த கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஐஸ் ஓகே we have to close our eyes by touching அத டச் பண்ணி இது ஸ்டாண்டிங் லைனா ஸ்லீப்பிங் லைனா இது என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத நம்ம ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம அத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே listen first என்ன சொல்றாங்க பாருங்க join the dotted line join the dotted line so what means the dots இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு each figure they given the dotted னா the dot வெச்சிருக்காங்க ஓகேவா each of the given figure and right அதாவது எல்லா each figure they given the dotted line அதாவது dot வெச்ச மாதிரி லைன் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா நாம என்ன பண்ணனும் listen write h for horizontal line so you have to write h போட்டா horizontal line அர்த்தம் அடுத்து V for vertical line அதாவது vertical line னா நம்ம என்ன பண்ணனும் V போடணும் அடுத்து S for slanting line S for slanting line ஆ இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணனும் S போடணும் C for curved line ஓகே நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது புரியுதா ஸ்டாண்டிங் லைன் ஸ்லீப்பிங் இந்த மாதிரி சொல்றோம்ல சோ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கவனி listen இப்போ first line நம்ம lines பார்க்கலாம் என்னென்ன lines இருக்கு பார்க்கலாம் first one horizontal line first horizontal line னா என்னன்னு பார்க்கணும் அடுத்து vertical line next vertical line next slanting line next curved line okay so first one horizontal line அப்படினா first எப்படி நாம கண்டுபிடிக்கணும் horizontal line means it is in the what in the sleeping position இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா அது என்ன லைன் horizontal line இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் horizontal line இந்த மாதிரி sleeping positionல இருந்தா horizontal line அதாவது h போடணும் ஓகேங்களா horizontal line ஓகே அடுத்து next one பாருங்க
next one vertical line, which is called vertical line. இந்த மாதிரி standing position நேரா straight ஆ இருந்துச்சுன்னா அது லைன் பேர் என்னது? What is that line is called? Yes, it is vertical line. இந்த லைன் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Vertical line. Next one slanting line. Slanting line னா இந்த மாதிரி சாய்வா இருக்கும். இப்படியும் இருக்கலாம் இல்ல இப்படியும் இருக்கலாம். ஓகே, சாய்வா இருக்கிறது பேர் என்னது? Slanting line. Slanting line. Next one என்ன லைன் சொல்லிருக்காங்க? Curve line. Curve line னா இப்படி இருக்கலாம் இல்ல இப்படி இருக்கலாம். ஓகே, then இப்படி இருக்கலாம். Curved வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? That is called a curved line. You understand the lines now? Horizontal line. என்ன line சொன்னோம்? Horizontal line, vertical line, slanting line, curved line. How do we know the lines? நம்ம எப்படி இந்த லைனை தெரிஞ்சுக்கலாம்? First பாருங்க, listen. Okay, see this paper. I fold the paper, listen, and you say. Okay, so now you see which line you find in the middle. In the middle உனக்கு என்ன லைன் கிடைக்குது? foldingல உனக்கு என்ன லைன் கிடைக்குது? This is called what? Horizontal line. இந்த மாதிரி foldingல வந்துச்சு அது என்ன லைன் சொன்னேன்? Horizontal line. சென்டர்ல, அதாவது ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்ல வந்தா அந்த லைன் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Horizontal line. ஓகே, இப்போ பாருங்க. Now you say, wait. Okay, now you see this line and say, this line and this line. Yes, it is in standing position. Standing position la irundha அந்த லைனை நான் என்னன்னு சொல்லிருக்கேன்? What is that? Vertical line. Vertical line. Next one slanting line. Slanting line என்ன கவனிங்க? Listen. Listen. This is in the slanting position. சாய்வா இருக்கா? This is called what? Slanting line. இந்த மாதிரி சாய்வா இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Slanting line. புரியுதுங்களா? Curve line. Curve line னா அந்த மாதிரி பெண்ட வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Curve line. ஓகேங்களா? Listen. இப்போ example, see this bangle. See? Does the bangle follow that? This line, horizontal line, vertical line, standing line and curved line. Which one is followed? Yes, it followed curved line. இந்த வளைஞ்ச மாதிரி இருக்க curved வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கா இல்லையா? So it is followed which line? Curved line. Did you understand the lines now? Okay. So now we are going to see the exercise. What is it exercise? புரிஞ்சுதுங்களா? இப்ப என்னது? Horizontal line னா sleeping line positionல இருக்கும். Okay, sleeping position. Vertical line னா standing positionல இருக்கும். Next one slanting line இந்த சாய்வா இருக்கும். ஓகேவா? Next one curved line இந்த வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? Okay, got it. Listen. Now what we do? So you see the dots and you have to write it down in the box. This is a what? The bureau கொடுத்திருக்காங்க. So this bureau followed in this dot. Okay, this dotted line is in which position? In the dotted line வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? இந்த பொசிஷன்ல என்னது? ஸ்லீப்பிங், அந்த மாதிரி ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்ல இருக்கா? ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கா? ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கா? கர்வ்ல இருக்கா? எப்படி இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி இருக்கு. Okay, it is a standing position. Standing position means it is called which line? என்ன லைன் சொன்னோம்? Vertical line. அப்போ vertical line means we have to write it V in the box. இது கீழ என்ன போடணும்? You write the letter V. Okay, next one. See this one. Second one is what? Umbrella. Okay, you see the dot in the umbrella. The umbrella dot பாருங்க. So it is in which position? எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? கவனிங்க இந்த dot. This is the slanting position. இந்த மாதிரி. Yes or no? Yes. இது சாய்வா இருக்குதா இல்லையா? So அப்ப இது என்ன லைன் சொல்லுவோம்? சாய்வா இருந்தா என்ன சொன்னோம்? Slanting line. Slanting line. Slanting line means you have to write it yes in the box. Okay. Okay. Next one. See this one. This is a speaker. Speaker. It is followed. In which safe? In the dot. The dot எந்த சேஃப்ல இருக்கு? எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? Yes. It followed in what? Yes. Slanting பொசிஷன்ல இருக்கு. அதாவது சாய்வா இருக்கு. அப்ப அந்த சாய்வா இருந்தா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Yes. What is that? Slanting. அப்ப yes போடணும்.
Okay, அடுத்தது see this dot, it is in curved, அதாவது வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கா இல்லையா, சர்க்கிள் ஆஃப் சர்க்கிள் மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கா இல்லையா, சர்க்கிள் இருக்கா, அப்போ இதில் இது curved line. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும், you have to write it C, you have to write it C in the box. அடுத்து see the roof of the house, the roof of the houseல roofனா மேலே அந்த கூரை பகுதி இந்த பொசிஷன் தான் இருக்கு, சாய்வா இருக்கு. அப்போ சாய்வு என்னது, ஸ்லாண்டிங் பொசிஷன். அப்போ இங்கே எஸ் போடணும் இந்த பாக்ஸில். ஓகேவா? ஓகே. அடுத்தது oh we missed this one. Okay, see here, this is a cubite, this is a cubite. In the cubite வந்து see that line, it is in the sleeping line. இந்த dotted வந்து எப்படி இருக்கு, இந்த dotted line எப்படி இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு sleeping positionல இருக்கு. So sleeping position means we have to write it in which line, என்ன லைன் சொன்னோம், horizontal line. Yes, you have to write it H in the box, இந்த பாக்ஸ்ல போடணும் H. Okay, next one, you see that windows, இது windowsனா ஜன்னல்கள். ஓகே, இதில் டாட்ஸ் பார்க்க எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் in standing position. அந்த நான் என்ன லைன் சொல்லியிருக்கேன், vertical line. அப்போ you have to write it V. You understand the lines now? Okay, next we are going to see the book page number 6. Shall I rub this one? Okay. Next we are going to see the book page number 1, book page number 6. Okay, book page number 6. Okay, before that we are going to see the keywords. What are the keywords they given in the book? You have to see and keep the finger word by word. First one cube, second one cubite, third one cylinder, next one cone, next is sphere, next is circle, this one square, corner, edge, curve, straight line. Okay, so here these are the keywords. You know, cube already we learned in that first time cubite, cylinder, cone, sphere இத பார்த்தோம். next one circle, square, corner, edges na sides தான். ஓகேவா? இது next one curve na அந்த வளைஞ்ச பகுதின்னு சொன்னோம், straight line na அந்த நேரா இருக்கிற லைன்னு சொல்லி சொன்னோம். ஓகேவா? listen, so now you see cube na என்ன, first one பாருங்க cube, first என்ன கொடுத்திருக்காங்க, cube எப்படி draw பண்ணனும் பாருங்க. cube, how do we draw a cube? First you have to draw one square. First one square join போடணும். Next in the middle இன்னொரு square போடணும். Next you have to join the corners. இத நீங்க join பண்ணணும். This is cube. இது வந்து cube னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து cubite பாருங்க. It followed in the cube எந்த shape follow பண்ணி வந்திருக்குன்னு சொன்னா, which 2D shape, square. இது சென்டர்ல பாருங்க எப்படி இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு, square shape. So the cube is followed which 2D shape, எந்த 2D shape follow பண்ணி நம்ம cube draw பண்றோம், square. Next one cubite. See, you have to draw one rectangle. Next you have to join the dots. The dots the corner la join பண்ணனும். Okay, now you see, yes, this is in the middle. Which shape you have to see? Rectangle. Okay, so this cubite is followed which shape? Cubite எது மூலமா நம்ம cubite நம்ம draw பண்ண முடியுது, கிடைக்குது? Yes, rectangle. So when you have to add 2 or 3, more than 2, okay, 2 இல்ல 3 objects, அதாவது 2 or 3 வந்து cube நமக்கு listen, நமக்கு cube எப்படி கிடைக்குதுன்னா கவனிங்க. So when the more than 2 square it followed, அதாவது more than 2 square நம்ம add, but 2 square 3 squares அந்த மாதிரி நிறைய add பண்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குது, அந்த 3D cells நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேவா? next one அதே மாதிரி rectangle. இப்போ rectangleனா 3 2 5 இந்த மாதிரி rectangles நிறைய நம்ம இது பண்ணோம்னா சேர்த்துனா அதுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்குது, cubite கிடைக்குது. ஓகேவா? more than 2 rectangle. Okay, next one what they given, cylinder. Next one cylinder. This is
called what? Cylinder. இதுதான் cylinder shape நம்ம பார்த்தோம் last classல. Okay, next one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Cone. This is called a cone. இது cone shape னு சொல்லுவோம். Okay, next one what we given? Sphere. Next one sphere. This one is called a sphere. இத வந்து நம்ம sphere னு சொல்லுவோம். Do you understand? Okay. These are all the 3D shapes. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? 3D shapes னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? Cube, cuboid, cylinder, cone, sphere. Okay, next. Okay, cube, cuboid, cylinder, cone, sphere பார்த்தோம். அடுத்து circle. Circle shape எப்படின்னு பாருங்க. Next one circle. This is circle. Okay, அடுத்து square. Square பாருங்க. This is a square. இதுதான் square. Okay, அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? Corner. இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம். இந்த sharp one is called corner. Sharp one is called corner. எதுக்குள்ள corner இருக்குன்னு பார்த்தோம். Square. Square has 4 corners and rectangle has 4 corners. Next one rectangle க்கு எத்தனை corners இருக்கு? Same 4 corners. Okay, 4 corners and triangle has 3 corners. Okay. Next one edge. Edge. இத வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? இந்த sharp ஆனத corner னு சொல்றோம். இந்த எது edges. Edge னா இதுதான் sides. இதுதான் edge. Okay, 1 2 3 4. This is called edge. Edge or side. Edge னு சொன்னா என்ன? Side னு சொல்வாங்க. Edge or side. இந்த பகுதி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We say edge or side ஆவும் சொல்லலாம். Edge னு சொல்லலாம், side னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Curve. Curve. இந்த வளைஞ்ச இந்த பகுதியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இந்த வளைஞ்ச பகுதியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Curve. இது வந்து நம்ம we say curve. Okay. அடுத்து straight line. So இந்த லைன் என்ன சொல்லுவோம்? Straight line. இப்படி இருந்தாலும் okay. இதனால என்ன லைன்? Straight line. Okay. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? Straight line. Okay. This is curved line. Okay. So like this, do you understand the keywords now? Okay. Okay, next one, you see here, yes, so we have that one activity. What is that activity? So we are in school means we have to do this activity one by one. So no problems, I am going to explain. You may do it in your home. Okay, what does that means? First the teacher blindfolds one of the students and asks him or her to take an object and identify the objects by asking questions based on the properties as follows. So what means in the school, okay, in the school அது நம்ம பண்ணலாம், no problem. I am going to explain you. நான் explain பண்றேன் உங்களுக்கு. So what we do means, so I am going to give one objective. ஏதாவது ஒரு object, you have to close your eyes. உங்க eyes க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும். So I am going to give one objective. ஏதாவது ஒரு object உங்களுக்கு நான் இப்படி கொடுப்பேன். ஓகேவா? So what are the questions I am ask you? அதுக்கு ரிலேட்டட் நான் questions கேட்பேன். So you may answer. You may answer and you can identify which object is. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போதான் நீங்கள் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். ஐ கிவ் ஒன் திங், ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது ஒரு பொருள் உங்கள்கிட்ட கொடுப்பேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? வாட் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ் ஐ ஆஸ்க் யூ ரிலேட்டட் தட், அதுக்கு ரிலேட்டடாக அதாவது திங்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். ஸோ நீங்கள் சொல்லிட்டு ஓகே யூ மே ஆன்சர் இட், நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். தென் யூ ஹாவ் டு யூ கேன் சே த ஆப்ஜெக்ட், அது என்ன ஆப்ஜெக்ட் எந்த சேஃபில் இருக்குன்றதை நீங்கள் ஈஸியாக சொல்ல முடியும். ஓகேவா? நீங்கள் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும், பார்க்காமலே நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? கவனிங், அதுதான் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஐஸை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. நான் உங்கள்கிட்ட இந்த
ஓகேவா? என்ன என்ன கொடுத்துருக்குன்னு நீங்கள் யோசனை பண்ண போதும். ஓகேவா? கவனிங்க. இப்போ அந்த திங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இன் யுவர் ஹேண்ட் ஃப்ளாட் ஆர் ரவுண்டு. இப்போ உங்கள் கையில் இப்போ இதை கொடுத்துருக்கேன், நீ என்ன பண்ணும், இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கா ரவுண்டாக இருக்கா? ஃப்ளாட்டுனா சரிசமமாக இருக்கா, இல்லை ரவுண்டா சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கான்னு கேட்குறேன். ஸோ அப்போ இது எப்படி இருக்குது, ரவுண்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள், தொட்டு பாருங்கள். இல்லை ரவுண்டாக இல்லை. அப்போ நான் என்ன எழுதணும், ஃப்ளாட்டுன்னு எழுதணும். எங்கே? இந்த டேஸில் என்ன எழுதணும்? இப்போ டீச்சர் என்ன கேட்டாங்க, இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இன் யுவர் ஹேண்ட் ஃப்ளாட் ஆர் ரவுண்ட். நீங்கள் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஐ கிவ் திஸ் ஒன், இதை நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவேன். ஓகேவா? ஸோ வாட் யூ டூ, நான் இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கா ரவுண்டாக இருக்கா நான் கேட்பேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு டச் அண்ட் சே, நீங்கள் டச் பண்ணி இது ரவுண்டாக இருக்கா ஃப்ளாட்டாக இருக்கான்னு டச் பண்ணி நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஸோ அப்போ நான் இது உங்கள்கிட்ட கொடுத்தேன். அப்போ இது என்னது, ஃப்ளாட்டாக இருக்கா ரவுண்டாக இருக்கா? ஃப்ளாட். அப்போ நான் இங்கே இந்த டேஸில் என்னென்னு எழுதணும், ஸ்டூடெண்ட் இந்த டேஸில் ஃப்ளாட்னு எழுதணும். அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும், ஃப்ளாட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் யூ மே ரைட் இட். நீங்கள் எல்லாருமே எழுதுவீங்க ஃப்ளாட், FLAT, ஃப்ளாட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டீச்சர். டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. Now feel the sides, how many sides it has. Student, it has dash sides. Okay, so I gave the, இது உங்ககிட்ட கொடுத்தேன். இதுக்கு எத்தனை சைட்ஸ் உங்ககிட்ட கொடுத்ததுல சைட்ஸ் இருக்கா, எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணோம், ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ சொல்லணும். 1 2 3 4. அப்போ இதுக்கு எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன், 4. அப்போ நான் செகண்ட் நான் என்ன எழுதணும், 4. Okay. Next one. Are the sides equal? Say yes or no. So இதுதான் உங்ககிட்ட கொடுத்தனா. So இதெல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கா? நீங்க அப்படி பாருங்க, அந்த சைஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஒரே அளவுல ஈக்குவலா இருக்கா? நோ. அப்ப நீங்க என்ன எழுதணும், நோன்னு எழுதுறீங்க. No, you have to write it in the dash. No, இங்க நீங்க நோன்னு எழுதணும். NO, no, in the dash. Okay, next one. Can you guess? Can you guess the shape of the object now? Its shape is what? So அப்ப நீங்க நல்லா கெஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. நீங்க வச்சிருக்கிற இந்த என்ன திங்ஸ் கொடுத்தேன்னு கேட்கல, என்ன பொருள் மட்டும் கொடுத்தேன்னு கேட்கல. இது நான் சொன்னதுல இப்ப சைஸ் இருக்கா, கார்னர் இருக்கா, ஃபிளாட்டா இருக்கா, அதெல்லாம் கேட்டேன். அப்ப நீங்க கெஸ் பண்ணி சொல்ல முடியுதா என்ன ஷேப்னு? என்ன ஷேப் இது? ரெக்டாங்கிள். ஓகே, அப்ப நீங்க என்ன எழுதுங்க, ரெக்டாங்கிள். ஸ்பெல்லிங் RECTANGLE, ரெக்டாங்கிள். டேஷ்ல நீங்க எழுதணும் ரெக்டாங்கிள். இங்க நீங்க என்ன எழுதணும், ரெக்டாங்கிள் ஸ்பெல்லிங் RECTANGLE, ரெக்டாங்கிள். ஓகே, ஸோ யூ மே டூ இட் இன் யுவர் ஹோம். இது மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்கள் இந்த மாதிரி விளையாடலாம். ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன். லிசன், நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பாருங்க, ட்ரேசிங் கர்வ் லைன்ஸ். ட்ரேசிங் கர்வ் லைன்ஸ். நம்ம கர்வ் லைன்ஸ் எப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஹவு டு வி ஃபைண்ட் த கர்வ் லைன்? எக்ஸாம்பிள், வாட் தே டூ, தே யூஸ் த பேங்கிள் அண்ட் தே ஹவ் டு ட்ரேஸ். பேங்கிள் யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ட்ரேஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க ட்ரேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கவனிங்க, see this one, see the bangle. So by tracing, so which line I get? Yes, we get the what line? Curve line. Okay, next by use the finger. நம்ம fingers use பண்ணி பாருங்க, trace பண்ற. fingers use பண்ணி trace பண்ற. என்ன லைன் கிடைக்கும்னு சொல்லணும். Okay, so which line we get it? Yes, curve line. Okay, next we are going to see that book page number 7. Next you are going to see that book page number 7. So this is your homework. உங்களுக்கு இது homework. What you do means, what they are asking you, join the dots and form the shape. So you have to, here the dots are given. So what you do, you have to join the dots and you have to get the shape. Listen.
So this is your homework. Okay, so you have to join this circle and you have to join these flowers. Okay, then you have to trace it. You may practice. இது வந்து நீங்க bookல பண்ணனும். This one you may practice. நீங்க practice பண்ணலாம். Box வச்சு trace பண்றது, scale வச்சு நீங்க trace பண்ணலாம். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க. Next, this is also your homework. இது உங்களுக்கு homework. என்ன homework பாருங்க. Using a ruler, draw a straight line for to help the frog to have his food. So this is the frog. The frog wants to take the food. Okay, so here is that. So the frog wants to find the way, and the path vali kandupidikanum. So how do we find the path? எப்படி நம்ம அந்த path வழி கண்டுபிடிக்கணும்? By using ruler na scale யூஸ் பண்ணி நீங்க அந்த லைன் போட்டு தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? நம்ம கையில இப்படி போட கூடாது. What you do, you have to use a scale யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க அந்த லைன் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? அடுத்து என்னது? Draw the outline of the river and cloud using appropriate color pencil. So this is a river na riverக்கு அந்த outline கொடுக்கறப்ப அந்த river எந்த கலர்ல இருக்கோ அந்த river water எந்த கலர்ல இருக்குமோ அந்த கலர்ல நீங்க outline கொடுக்கணும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் clouds, இந்த cloudsக்கு வந்து எந்த கலர்ல இருக்குமோ அதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி outline கொடுக்கணும் பென்சில்ல. புரியுதுங்களா? Okay, so these two are your homework. Okay, next next one, see this one. Lesson 10. Tick the lines found in the alphabets and numerals. So இதுல என்ன லைன் இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Tick the lines found in the alphabets and numerals. இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We are going to see the next class. Next class நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? This one we have to see the next class. Okay, இது நம்ம next class நம்ம பார்க்கறோம். இது பாருங்க, கவனிங்க. Listen. Identification of objects by observing the shadows. So shadows னா நிழல். So அந்த நிழல் வந்து கவனிங்க. நிழல். ஸோ நம்ம எந்த ஆக்ஷன் பண்ணுறோமோ அந்த ஆக்ஷனை வச்சு தான் அந்த ஷேடோ அமையும். ஓகேவா? ஸோ யூ ஹவ் டு கிளாப்னா அந்த ஷேடோ அந்த நிழல் எப்படி அமையும்? அந்த கிளாப் பண்ணுற பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அமையும். புரிஞ்சுதா? ஷேடோ. புரிஞ்சுங்க? லுக் அட் த ஷேடோ ஆஃப் த கேர்ள் இன் வேரியஸ் பொசிஷன். பாருங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எந்த பொசிஷன் வைக்கிறாங்க பாருங்க, ஷேடோ அதே பொசிஷன் பாருங்க. இங்கே பாருங்க. So what are the actions we do? Those wise the shadows will formed. ஓகேவா? நம்ம எந்த ஆக்ஷன் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஷேடோ வரும். புரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ பாருங்க. Circle the correct shadow of the given objects. நம்ம கரெக்டான ஷேடோஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம்? சர்க்கிள் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ this is a watermelon. வாட்டர்மெலனுக்கு என்ன கரெக்டான இது பாருங்க. இதுவான்னு பாருங்க. எஸ், இது. அப்போ இதை நம்ம சர்க்கிள் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது செரி. இந்த செரி பழத்து பாருங்க, எது கரெக்டான இது பாருங்க. இதுதான் பாருங்க. அப்போ இது சர்க்கிள் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இந்த பீகாக் கரெக்டான பொசிஷன் பாருங்க. ஓகே, இது பாருங்க. அப்போ இது சர்க்கிள் பண்ணணும். அடுத்தது டைகர் கரெக்டான பொசிஷன் பாருங்க. Yes. Okay, so what is the homework for you? Do book page number 7 and 8. Book page number 7 and 8 நீங்க பண்ணணும். புரிஞ்சுதுங்களா? Next, tick the lines found in the alphabets and numerals. இது நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் பாருங்க. கவனிங்க. book page number 8 பாருங்க. Okay, listen. A. The number A is given. The letter A is given. So what are the lines it followed? என்ன lines இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணிருக்கு நம்ம சொல்லணும். இப்போ 7 பாருங்க, சாய்வா இருக்கா? ஸோ அப்போ இதில் என்ன லைன் இருக்கு? எஸ். இப்போ இந்த ஹரிசன்டல் லைன் இருக்கா? எஸ். இந்த ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் இருந்தால் என்ன லைன் சொன்னேன்? ஹரிசன்டல் லைன். அப்போ இதை ஹரிசன்டல் லைன் டிக் பண்ணணும். இது வெர்டிக்கல் லைன் இருக்கா? அதுக்கு வெர்டிக்கல் லைனா ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் இருக்கா? இல்லை. ஸ்லாண்டிங் பொசிஷன் இருக்கா? ஸ்லாண்டிங் பொசிஷன் என்னது? எஸ். சாய்வா இருக்கா? எஸ். அப்போ நம்ம இது டிக் பண்ணணும். அடுத்து கர்வ் லைன்ல இருக்கா? நோ. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. பி. பிக்கு என்னது? ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கா? ஹரிசாண்டல் லைனா ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்ல இருக்கா? நோ, ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்ல இல்லை. அப்போ இது என்னது? ஹரிசாண்டல்ல என்னது? ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன். அப்போ இல்லை. அப்போ நம்ம இங்கே எதுவும் போட தேவையில்லை. வெர்டிக்கல் லைனா ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கா? அந்த லெட்டர் பி. எஸ். இந்த இடத்துல பாருங்க இருக்கா? அப்போ எஸ் டிக் பண்ணணும்.
அடுத்து ஸ்லாண்டிங் சாய்வா இருக்கா இல்லை. அடுத்து கர்வ்டு வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கா, ஆமாங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கா, அப்போ இதுக்கு டிக் பண்ணும். அடுத்து ஆர்க். நெக்ஸ்ட் ஆர்க் பாருங்க, ஹரிசாண்டல் என்னது ஸ்லீப்பிங்ல இருக்கா, நோ. அடுத்தது வெர்டிக்கல், வெர்டிக்கல்னா ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கா, ஆமாங்க பாருங்க ஆர்க், அப்போ டிக் பண்ணணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லாண்டிங், ஸ்லாண்டிங்ல இருக்கா, ஆமா பாருங்க இந்த இடத்துல பாருங்க தெரியுதா, லிசன். இது பாருங்க என்ன பொசிஷன், ஸ்லாண்டிங் பொசிஷன் தானே, எஸ், அப்போ டிக் பண்ணணும். அடுத்து கர்வ்டு இருக்கா, எஸ், இது வந்து கர்வ்டு, இது வந்து கர்வ்டு, அப்போ எஸ். அடுத்தது சி, சிக்கு பாருங்க ஒன்லி கர்வ்டு தான் பாருங்க. அடுத்தது ஹெச், ஹெச் பாருங்க, ஹெச் பாருங்க ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கா, ஹரிசாண்டல் லைன் எஸ் இருக்கு பாருங்க, அப்ப டிக் பண்ணுங்க ஹரிசாண்டல் லைன். ஓகே. அடுத்தது வெர்டிக்கல் லைன் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கா, எஸ். ஸ்லாண்டிங் சாய்வா இருக்கா, இல்ல. கர்வ்டு இருக்கா, நோ. அடுத்து ஐ, ஐக்கு பாருங்க ஒன்லி ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன், ஐக்கு வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன், அப்ப ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் எது வரும், ஹரிசாண்டலா வெர்டிக்கலா, எஸ் வெர்டிக்கல். அடுத்து ஜே, ஜேக்கு பாருங்க ஸ்டாண்டிங்காகவும் இருக்கு வளைஞ்சமா இருக்கு பாருங்க, இப்படி தான் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கு, அப்புறம் கர்வ்ட்லயும் இருக்கா, அப்ப என்னது ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கேன், வெர்டிக்கல் லைன். ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்னா வெர்டிக்கல் லைன், அப்புறம் கர்வ் லைன் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கா, அப்ப கர்வ் லைன். அடுத்தது கே. அடுத்து பாருங்க கே, கே பாருங்க என்ன லைன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கு, ஸ்டாண்டிங்ல இருந்து அது என்ன லைன் சொன்னேன், எஸ் வெர்டிக்கல் லைன். இது வந்து வெர்டிக்கல் லைன், இப்படி இந்த மாதிரி இருந்தா சாய்வா இருந்தா இது என்ன லைன் சொன்னேன், ஸ்லாண்டிங் லைன் சொன்னா, எஸ் கவனிங்க. அப்ப கேக்கு என்ன லைன் இருக்குன்னு சொன்னேன், வெர்டிக்கல் லைன் அப்புறம் ஸ்லாண்டிங் லைன். ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா. அடுத்தது ஓ, ஓ இல்ல சாரி ஜீரோ, ஜீரோக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க ஒன்லி கர்வ்டு தானே, வளைஞ்ச மாதிரி மட்டும் தானே இருக்கு, எஸ். அடுத்தது 3க்கு பாருங்க ஒன்லி கர்வ்டு வளைஞ்ச மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கு, எஸ். அடுத்தது 5 பாருங்க, யூ see the number 5, என்னது இது என்ன பொசிஷன், ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்ல இருந்தா என்ன லைன் சொன்னேன், எஸ் ஹரிசாண்டல் லைன். இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல இருந்தா அது நேரா இருந்தா வெர்டிக்கல் லைன், இந்த மாதிரி இருந்தா அது என்ன லைன், கர்வ் லைன். அப்ப என்ன லைன் இருக்கு கவனிங்க, 5க்கு என்ன இருக்கு, எஸ் ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வெர்டிக்கல் லைன் இருக்கு, அப்புறம் ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்கு, ஸ்லாண்டிங் நம்பர் கர்வ் லைன், கர்வ் லைன். நெக்ஸ்ட் இது இல்ல, இது இல்ல, இது கர்வ் லைன். ஓகே. அடுத்தது 6, நெக்ஸ்ட் நம்பர் 6, 6 பாருங்க எனி ஸ்டாண்டிங் லைன் ஸ்லீப்பிங் இருக்கான்னு பாருங்க, ஹரிசாண்டல் லைன் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க, நோ. அப்ப ஒன்லி கர்வ் லைன், ஒன்லி கர்வ் லைன். ஓகே. அடுத்தது 7, நம்பர் 7 என்ன லைன் இருக்கு, ஸ்லீப்பிங், ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் என்ன லைன் சொன்னா, ஹரிசாண்டல் லைன். இந்த மாதிரி சாய்வா இருந்தா அது என்ன லைன், ஸ்லாண்டிங் லைன். சோ அப்ப ஹரிசாண்டல் லைனும் ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்கா, ஹரிசாண்டல் லைனும் ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்கு, புரிஞ்சுதுங்களா. இது இல்ல, திஸ் ஒன் ரோட், இது ரஃப் பண்ணிருங்க, இந்த இடத்துல ரஃப் பண்ணிருங்க. ஓகே. Did you all know this? Okay, that's all. Okay, so what is the homework? Do book page number 7 and 8. 7 and 8 உங்களுக்கு homework. Book page number 7 and 8. After this
number what? Number names. Number names. Number names 11 to 20. ஓகேவா? அதாவது புக் பேஜ் நம்பர் 7 and 8ல நீங்க அது பண்ணனும். நெக்ஸ்ட் ரைட் நம்பர் நேம்ஸ் 11 to 20. உள்ள 1 to 20 வெச்சனா 1 to 20 நீங்க என்ன பண்ணனும்? ஹோம்வொர்க் நோட்ல எழுதி நீங்க அனுப்பணும். புரிஞ்சுதுங்களா? தன்யவாத். Thank you.